میرے یہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہاں پہ پاکستان عوام پارٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب، یہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز، پریس الیکٹرانک میڈیا کے یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ساروں کو السلام علیکم۔ آج یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جس شخص نے یہ آئیڈیا دیا تھا محسن نقوی کو اور شہباز شریف کو کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے اس کانفرنس کے دروازے بند کرنے کی، اس اہلکار کو یا اس شخص کو 23 مارچ کے دن ڈفر کا ایوارڈ ضرور دینا چاہیے۔ یہ ڈفر توپ سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ خواتین و حضرات کل سے جتنے لوگ سپیچز کر رہے ہیں کس بات پہ متفق ہیں، کیا باتیں ہوتی رہی ہیں؟ آئین پاکستان، پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان کی سالمیت۔ یہاں پہ میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، اسپیکر، فارمر اسپیکر، فارمر فیڈرل منسٹرز، لائرز۔ اس سے زیادہ سینئر لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ساروں نے پاکستان کی بقا کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات جس وقت ملک اس وقت ترقی نہیں کر رہا، یہ یہاں پہ رجیم، اس کو میں کہوں گا یہ انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم ہے۔ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ 60 صفوں کا اشتہار چھاپنا اور زمین میں چھاپنے سے ملک پہ کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ گراؤنڈ پہ حالات دیکھیں، کوئی حالات نہیں ہے۔ ملک میں افراتفری ہے۔ ابھی یہاں پہ پریجو صاحب کے ریپرزینٹیٹیو صاحب نے ابھی یہاں پہ جو باتیں کی ہیں، آپ مجھے بتائیں سندھ میں اس وقت حالات کیا ہیں؟ پانی کا مسئلہ، وہاں پہ SIFC نے چولستان صحرا میں وہاں پہ نہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ارسا کی میٹنگ نہیں کال ہو رہی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں کال ہو رہی۔ وہاں پہ سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور ادھر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سندھ کا پانی بیچنے کے چکروں میں ہیں۔ آپ چلیں جائیں بلوچستان میں، کل مجھے پتہ لگا جناب کے بلوچستان کے ادھر جو ان کے ترجمان ہیں وہ بڑے برسے ہیں میرے اوپر۔ بڑی اچھی بات ہے، ان کا حق ہے، ان کو میرے خلاف ضرور وہ برسیں، پر صرف میں 2 ڈیمانڈز ان سے کہتا ہوں۔ لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور رہنمائیں۔ السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب، کیا حال ہے سر؟ جناب مولانا صاحب، مولانا گل نصیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں، جی بیٹھے سر۔ یہاں پہ خواتین و حضرات بلوچستان میں جو باتیں ہیں، میں صرف 2 ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتا ہوں، سمپل ڈیمانڈز ہیں۔ جو بلوچستان کی چیف منسٹر ہے، ان کے کابینہ کے اراکین ہیں، وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ان کے کابینہ کے ممبر اور ان کے MPA جن کو 3 گھنٹے رستے پہ روکی رکھا، ان سے ان کے ساتھیوں کا اسلحہ چھینا گیا، بندوقیں چھوڑیں، ان کی 1 گولی ان کو واپس کرا دیں۔ نمبر 2 ڈیمانڈ، کوئی بھی ڈسٹرکٹ اٹھا لیں، آزادانہ ماحول میں روڈ کے ایک طرف بلوچستان حکومت اپنا سرکاری جلسہ کرے، اور ہم لوگ یہ بھی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لوگ، سپاہی، پولیس کے جو بھی ہوں، وہ سول کپڑوں میں ان کی کرسیوں پہ بیٹھیں، کیونکہ عوام تو ادھر جائے گی نہیں۔ اور دوسری طرف آپ کے
अपोजिशन पार्टीज का एक अवामी जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। ये भी हम लोग चैलेंज देते हैं। एक दिन एक वक्त रोड के एक तरफ एक मंजर और रोड की दूसरी तरफ एक अवामी जलसा होगा। क्या इस पे वो लोग हामी भरते हैं तो हमें बता दें, जगह डेट हर चीज उनकी मर्जी की। वो कहते हैं जी हमें निशानदेही करें कि कौन से अजला में मसाइल खराब हैं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे बलोचिस्तान के यहां पे साथी मौजूद हैं। मैं कोई गलत बात करूं ये इसी वक्त मुझे टोक दें और बताएं कि उमर अयूब तुम गलत बात कर रहे हो। तुरबत, कोलू, अवारान, खारान, केच, पंजगूर, गवादर, डेरा बुगती, बारखान, हरनाई, हम लोग तो कंजर्वेटिव आपको एस्टिमेट देते हैं। मेरे पास और भी अजला लिखे हुए हैं यहां पे। खवातीन हजरात, ये वो अजला हैं जो मैंने गिने हैं जहां पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नहीं जा सकता, या कोई मूवमेंट होती है वो आर्म्ड कॉन्वॉयस के जरिए जा रही है। बलोचिस्तान का नौजवान इस वक्त उसका माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। वहां पे कुछ और किस्म की आवाजें जा रही हैं और वो इतनी खतरनाक एक चीज वहां पे चिंगारी लग चुकी है कि खुदारा लोगों को एंगेज करें। ये मिसिंग पर्संस का जो मसला है इसको खत्म करें। चीफ जस्टिस साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, पहला आइटम एजेंडा का हमने यही कहा है, मिसिंग पर्संस जो है इस चीज को खत्म करें। ये तो अभी सारे पाकिस्तान में है। यहां पे खुदा न खास्ता मेरी मुंह में खाक, 1971 का साने हमारे सामने है, ईस्ट टिमोर हमारे सामने है, साउथ डारफोर हमारे सामने है। खुदारा मुल्क का सोचे, लोगों को इकट्ठा करें। बलोचिस्तान के वसाइल हैं, उन साथियों को उनके हकूक पे हक दें। वो अपना हक, अपनी चीजें खुद करें, बेहतर तरीके से कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बॉर्डर एरियाज का वाजिबात फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं, क्यों नहीं दे रहे? उनको दें। एनएफसी अवार्ड अभी तक तातुल का शिकार, वो होना चाहिए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स होनी चाहिए। यहां पे तो इनको होश ही नहीं किसी चीज की। यहां पे सियासी कैदियों को जेल में डाला हुआ है। मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में है, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, इजाज चौधरी साहब। प्रोडक्शन ऑर्डर्स कितनी बार निकले वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुए सेनेट में। उमर चीमा साहब, हसान न्याजी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का इन्होंने वो पखंड बनाया हुआ है। ट्राई कर रहे हैं सिविलियंस में, कौन से महजब माशरे में होता है। हम इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। यहां पे हमारा जो सारे साथियों का इकट्ठा होना है वो किस लिए? एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में खुशहाली हो। और यहां पे ख़वातीन और ज़ात, ये भी मैं कहता चलूं कि यहां पे एक बात आती है कि जी रियासत के खिलाफ बातें, रियासत की डेफिनेशन जरा सुन लें। अभी मेरी तरफ जरा आप मुतवज्जो हो। रियासत की डेफिनेशन यहां पे हमारे सीनियर कानूनदान बैठे हैं। आर्टिकल 7 आईन पाकिस्तान का पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है रियासत किसको कहते हैं। आपकी मजलिस शूरा, कौमी असेंबली, सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई असेंबलियां, सूबाई हुकूमतें और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं, ये है रियासत। इसके नीचे रियासत के औजार हैं, मुसल्लह फौज, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सारे के सारे औजार हैं। मुझे बता दें ख़वातीन और हज़रात कि रियासत जो हम लोग पार्लियामेंट पे लोग बैठे हैं, रियासत का हिस्सा तो हम है। तो हम अपने खिलाफ या रियासत के खिलाफ किस तरह कोई बात कर सकते हैं पार्लियामान के खिलाफ? हम तो रियासत को मजबूत करने जा रहे हैं। रियासत के 3 सतून है, जुडिशरी, पार्लियामान, आपकी एग्जीक्यूटिव और मीडिया। चौथा सतून बहुत बड़ा और मजबूत सतून, नुमाइंदगी तर्जुमानी करता है लोगों की, तर्जुमान हर जगह पे खबर पहुंचती है। पीका एक्ट देख लें, मीडिया के गले पे छुरी। आप डिजिटल पाकिस्तान बिल देख लें, मीडिया के और पूरे पाकिस्तान में आजाद सोच रखने वाले लोगों के गले पे छुरी फेर दी गई है। अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIRs दर्ज हो रही हैं।
इस चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। ये चीज छोड़ दें कि कौन गद्दारी का सर्टिफिकेट्स किसी के पास नहीं है देना। हुकूमतें आए और अपनी टाइम मुद्दत पूरी करें, बशर्ते कि वो सही अवाम के मैंडेट के साथ आई हो, ना कि इस तरह की फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं।